पूर्व प्रेजेंटेशन रे विभिन्न प्राणी मानकर रेचन अंग और रचित पदार्थ विषय आलोचना कराई। प्रेजेंटेशन रे मनुष्यर रेचन तंत्र एवं उद्भिद किपरि रेचन हुए से विषय आलोचना करा जिवो। तो मनुष्यर रेचन तंत्र कौन, मनुष्यर रेचन तंत्र रे कौन सब रही। मनुष्यर रेचन तंत्र बृकक, मूत्रसारणी, मूत्राशय आदि को नहीं गठित। बृकक होची मूत्रसारणी एवं मूत्राशय, बृकक, मूत्रसारणी एवं मूत्राशय आदि को नहीं गठित रेचन तंत्र मनुष्यर। यह होची बही रे थिबा चित्र। परीक्षा रे अनेक समय यह चित्रटी आसे। मनुष्यर रेचन तंत्र कौन, मनुष्यर रेचन तंत्र नामांकित चित्र अंकन करने प्रश्न आसी थाए। यह चित्रटी को काटिबा चेष्टा करिवो, अभ्यास करिवो एवं एथिरे नामांकन करने को हेबो। चित्र तले मनुष्यर रेचन तंत्र बोली लिखा हेबो एवं चारोटी सठिक नामांकन गले पूर्ण मार्क पाई परिवो। तो मनुष्यर रेचन तंत्र कौन सब रही से विषय जानिला। बृकक मुख्य अंश रेचन तंत्र, तेणु बृकक अवस्थिति, बृकक गठन विषय डिटेल आलोचना कर। मनुष्यर मध्यच्छदार ठीक तलकू उदर गह्वर भितर मेरुदंडर उभय पार्श्व दुईटी बृकक रही। मनुष्यर शरीर गह्वर को दुई भाग में विभक्त कराई। मध्यच्छदा द्वारा यह दुई भाग में विभक्त। यह हूँ मध्यच्छदा। मध्यच्छदार तलकू रही उदर गह्वर एवं उपरकू रही बक्ष गह्वर। उदर गह्वर मध्य दुईटी बृकक रही एवं मेरुदंडर उभय पार्श्व रही। बृकक गठन, बृकक आकृति सिंह मंजीर आकृति परी चित्र स्पष्ट देखा। बृकक आकृति सिंह मंजीर आकृति परी। जड़े वयप्राप्त व्यक्तिर बृकक लंब प्राय 10 रु 12 सेंटीमीटर, 10 रु 12 सेंटीमीटर यार दैर्घ्य बा लंब एवं प्रस्थ होची 5 रु 7 सेंटीमीटर एवं मोटे होची 3 सेंटीमीटर, प्राय 3 सेंटीमीटर। बृकक भीतर पाखरे थिबा खालुआ स्थानटी को हाइलम कहा जाए। यह होची बृकक बाहर पाख, भीतर पाखरे जो खालुआ अंश रही यह खालुआ अंश या कहा जाए हाइलम। हाइलम पाखरे तीनोटी जिनिस संयुक्त होईची। धमनी चित्र रे लाल देखा धमनीटी एवं शिरा संयुक्त होईची। यह छड़ा मूत्र सारणी संयुक्त होईची। बृकक रे चित्रले रक्तर परिश्रवण हुए एवं मूत्र तैयारी हुए। मूत्र सारणी देकरी मूत्राशय को मूत्र जाई थाए। बृकक जदि आमे अनुदैर्घिक छेद नेबा ताले किपरि देखा जीवो ताहा एई चित्र रे देखा जायछि। बृकक बाह्यांश को कॉर्टेक्स कहा जाए एवं मध्यवर्ती अंश को मझी अंश को मेडुला कहा जाए। बृकक अनुदैर्घिक छेदनर चित्र अंकन करने प्रश्न रे कहले एई चित्रटी अंकन करने को हेबो। सठिक नामांकन करने को हेबो ताले पूरा मार्क पाई परिबो। बृकक भितरे कौन सब रही चित्र रे बृकक किछि अंश को वर्धित आकार देखाई जहाद्वारा कि बृकक भितरे थिबा गठन को बुझी हेबो। प्रत्येक बृकक भितरे रही 10 लाख रु अधिक अति सूक्ष्म बृककीय नलिका, जहाको कि मूत्रजन नलिका बा नेफ्रॉन बोली मध्य कहा जाए। प्रत्येक बृकक रे 10 लाख रु अधिक मूत्रजन नलिका बा नेफ्रॉन बा बृककीय नलिका रही। ए बृककीय नलिका गोटे गोटे फिल्टर परी कार्य करिथांती। अनेक समय प्रश्न आसे बृककीय नलिका रे थिबा बृककीय नलिकार संख्या केते। प्रत्येक बृकक रे 10 लाख रु अधिक बृककीय नलिका रही। जदि मनुष्य शरीर थिबा दुईटी बृकक रे थिबा बृककीय नलिकार संख्या लेख कह जाइथिले प्रश्न रे तार उत्तर हेबो
ଦୁଇଟି ବୃକକରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ତ ବୃକକୀୟ ନଳିକାର ଗଠନ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତର ପରିସ୍ରବଣ ବା ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ ହୁଏ ଏବଂ ମୂତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଗୁଡ଼ିକର ବା ନେଫ୍ରନର ଗଠନ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ବୃକକୀୟ ନଳିକାର ଗୋଟିଏ ପସ୍ପ କପ୍ ବା ଗିନା ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଗିନା ଆକୃତିର ବାଷ୍ପ। ଏହା ବୃକକର ବାହାର ଆଡ଼କୁ ରହିଥାଏ। এই କପ୍ ବା ଗିନା ଆକୃତିର ଅଂଶକୁ ବାଓମେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ କୁହାଯାଏ ୱିଲିୟମ ବାଓମେନଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ବୃକକୀୟ ନଳିକାର ବାକି ଅଂଶ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳୀକୁ ଖୋଲିଛି। ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହା ହେଉଛି ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳୀ। ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଶେଷରେ ବୃକକରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗହ୍ୱର ଗଭିଣୀ ବସ୍ତିକୁ ଖୋଲିଥାଏ। ବହିରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ରକୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ବହିରେ ଥିବା ଚିତ୍ରର ଏ ଅଂଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏ ଅଂଶ ସରୁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ରରେ ସରୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଲୁପ୍ ଅଂଶଟି ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେବ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ସମୟରେ। ବୃକକୀୟ ନଳିକାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିଥାଏ। ସଠିକ ନାମାଙ୍କନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୃକକୀୟ ନଳିକାର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲା କିଛି ଯେ ବୃକକୀୟ ନଳିକାର ଗୋଟିଏ ବାଷ୍ପ କପ୍ ବା ଗିନା ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାଓମେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ଏବଂ ବାକି ଅଂଶ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଖୋଲିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାଓମେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ଏବଂ ତା ଭିତର ଗଠନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରତି ନେଫ୍ରନ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ବୃକକୀୟ ଧମନୀର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା, ଯାହାକୁ କି ଏଫାରେଣ୍ଟ ବା ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତି ନେଫ୍ରନ ପୁରା ବୃକକୀୟ ନଳିକାକୁ ଆମେ ନେଫ୍ରନ ବୋଲି କହୁଛୁ। ପ୍ରତି ନେଫ୍ରନ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ବା ଏଫାରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ହେଉଛି ଏଫାରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ। ବୃକକୀୟ ଧମନୀ ବୃକକ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା ନେଫ୍ରନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାଓମେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ପୁଣି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଲି କୈଶିକ ରକ୍ତନାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଏହି କୈଶିକ ରକ୍ତନାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ମିଶି ଏକ ଛୋଟ ଧମନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଧମନୀକୁ ଇଫାରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ବା ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ କୁହାଯାଏ। ରକ୍ତ ଆସିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ, ପରିସ୍ରବଣ ହେବ ଏବଂ ପରିସ୍ରବଣ ହେଲା ପରେ ସେ ରକ୍ତ ପୁଣି ଏହି ଧମନୀ ଇଫାରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ଦେଇ ବାଓମେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲରୁ ବାହାରିଯିବ। ତ এই ବାଓମେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ କୈଶିକ ଅଛି ସେହି ରକ୍ତ କୈଶିକ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକା ଜାଣିବା। କୈଶିକ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଚୀର ଖୁବ୍ ପତଳା। ଏଠାରେ ବାଓମେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲର ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ କୈଶିକ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ତାର ପ୍ରାଚୀର ଖୁବ୍ ପତଳା। ଏ ଦୁଇଟି ଉପଧମନୀ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କୈଶିକ ନଳୀର ଏହି ଗୁଚ୍ଛକୁ କୈଶିକ ଗୁଚ୍ଛ ବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଗ୍ଲୋମେରୁଲାସ୍ କ'ଣ? ବୃକକୀୟ ନଳିକାର ବାଓମେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲର ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ରକ୍ତ କୈଶିକ ଗୁଚ୍ଛକୁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲାସ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପଟ ଏଫାରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟରୁ ଇଫାରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ବାହାରିଛି। ବାଓମେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲର ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ରକ୍ତ କୈଶିକ ଗୁଚ୍ଛକୁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲାସ୍ କୁହାଯାଏ। এই গ্লোমেরুলাস ତା ଅର୍ଥ ବାଓମେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲର କପରେ ଯୋଖି ହୋଇ ରହିଛି। ରକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଦେଇ କୈଶିକ ଗୁଚ୍ଛରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଦେଇ ଗୁଚ୍ଛ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ।
रक्त छणा कार्य यही व्यवस्था खूब उपयोगी। जितेबले रक्त आसे एफारेन उपधमनी रे कैशिक गुच्छ प्रवाहित हुए एवं तापर संगृहित होकर इफारेन उपधमनी दे बाहर को चली जाए। से समय एठारे फिल्ट्रेशन हुए। जी रक्त पहुंचे ग्लोमेरुलस को से रक्त इफारेन उपधमनी दे संगे संगे जाई पारे नहीं। तेणु एठारे फिल्ट्रेशन हुए, परिश्रवण हुए। तेणु यही व्यवस्थाटी मूत्रछणा कार्य बहुत उपयोगी। एठारे बायोमेन कैप्सूल रही एवं ग्लोमेरुलस रही। ए दुईटी को मिसाई एकाठी कहुए मालफिजियन पिंड बा रेनाल कर्पसल्स कहुए। मालफिजियन पिंड कहबार कारण होची यह जड़े वैज्ञानिक मार्सेलो मालपिकी नाम अनुसार यह नामित। तेणु ग्लोमेरुलस और बायोमेन कैप्सूल ए दुईटी को मिसाई कहुए मालफिजियन पिंड बा रेनाल कर्पसल्स। एटा होची रेनाल कर्पसल्स। बृक्ककीय नलिका रो केतेक अंश बायोमेन कैप्सूल व्यतीत बृक्क भितर गुड़े होई शेष मुंडटी मूत्र संग्रह नली मध्य पशि थाए। ए चित्रु आमे बुझी परिबा ए कथाटी। या होची बृक्ककीय नलिका, एटा बायोमेन कैप्सूल, बाकी अंश गुड़े तुड़े होईची एवं शेष मूत्र संग्रह नली मध्य को खोली एवं मूत्र संग्रह नलीटी खोली बृक्करे थिबा गोटे गहर गवेणी बस्ती को। मूत्र संग्रह नली मान सब बृक्ककीय नलिका गुड़िक खोली मूत्र संग्रह नली भीतर को। मूत्र संग्रह नली गुड़िक बृक्करे थिबा गहर गवेणी बस्ती को खोली थाए। यह होची गवेणी बस्ती। प्रत्येक बृक्करु गोटे लेखा मूत्र सारणी बाहरी तली पेटे मूत्राशय भितर पशि थाए। दुईटी बृक्क अच्छी, दुईटी मूत्र सारणी रही। तेणु ये दुईटी मूत्र सारणी तली पेटे यूरिनरी ब्लैडर बा मूत्राशय सहित संयुक्त होती। एठारे मूत्र संग्रहित हो रहे एवं परिस्रा करने समय मूत्र मार्ग दे निष्कासित होता है। ये चित्रटी आउ टिके बुझापी चेष्टा करबा। धमनी दे बृक्क को रक्त आसे, बृक्क परिश्रवण हुए, परिश्रवण होला परे छाणी रक्तटी शिरा दे संगृहित होई पुणी शरीर संचालित होता है एवं जहाँ छाणी है मूत्र आकार से मूत्र सारणी दे मूत्राशय को आसे, मूत्राशय संचित हुए एवं परिस्रा करने समय मूत्र मार्ग दे निष्कासित होता है। ग्लोमेरुलस रे किपरि परिश्रवण कार्यटी होता है। मैं ग्लोमेरुलस देखुछु। ग्लोमेरुलस रे रक्त छणा कार्य संपादित होता है। एटे जो रक्त कोशिका गुच्छ अच्छी, ये रक्त कोशिका गुच्छ जहाँ ग्लोमेरुलस कहूँ, एठारे ही परिश्रवण बा मूत्र छणा कार्य होता है। रक्त छाणी मूत्र तैयारी होता है। ग्लोमेरुलस भित्ति रे ग्लोमेरुलस रे जो रक्त कोशिका अच्छी तार भित्ति बा तार प्राचीर बहुत पतला आगुरी कहुई। जितेबले ए रक्त कोशिका नली गुड़िक रक्त प्रवाहित होता है से रक्त बृहत अणु गुड़िक प्रोटीन अणु एवं रक्त कणिका गुड़िक छाड़ी बाकी सबु उपादान बृक्ककीय नलिका मध्य को चली आसे। जितेबले रक्त प्रवाहित हेब सेतेबले रक्त कणिका गुड़िक कोशिक नली रही प्रोटीन अणु बड़ बड़ अणु होइतबारु रही किंतु बाकी सब उपादान प्राय अधिकांश उपादान जल सहित मिसी बृक्ककीय नलिका भीतर को चली आसिबो। तो क्यों क्यों उपादान गुड़िक रक्तरे रही कोशिक नली रही प्रोटीन एवं रक्त कणिका एवं अधिकांश उपादान बृक्ककीय नलिका को चली आसिबो। कारण जेतिकी रक्त एफआरएन उपधमनी दे आसी थाए ग्लोमेरुलस को सेतिकी रक्त संगे संगे एफआरएन उपधमनी दे बाहरी पारे नाही। तेणु रक्त कणिका एवं प्रोटीन अणु को छाड़ी बाकी सब उपादान गुड़िक बृक्ककीय नलिका भीतर को चली आसे। क्यों उपादान गुड़िक बृक्ककीय नलिका भीतर को प्रवेश करे? बृक्ककीय नलिका गुड़िक प्रवेश करुवा उपादान गुड़िक भितर जल रही,
ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍, ୟୁରିଆ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, କ୍ରିଏଟିନିନ୍, सोडियम पोटासियम क्लोराइड आदि प्रधान। ग्लुकोज एमिनो एसिड जल सहित जल बहुत परिमाण आसब। यह छड़ा ग्लुकोज एमिनो एसिड बोली दरकारी उपादान मध्य चली आसी थाए। यूरिया यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सोडियम पोटासियम क्लोराइड मध्य बृककीय नलिका भीतर को चली आसे। प्रोटीन एवं रक्त कणिका छाड़ी बाकी अधिकांश उपादान प्रायतः चली आसे बृककीय नलिका भीतर को। तापरे कौन हुए बृककीय नलिका भीतर को चली आसुवा उपादान मान मध्य किसी उपयोगी उपादान रही जेपरिक ग्लुकोज एमिनो एसिड यह शरीर पर दरकार। जल मध्य अधिक जल पले चली आसी बृककीय नलिका भीतर को। सबू जल अदरकारी नुहे, किसी जल शरीर पर आवश्यकता रही। तेणु जल ग्लुकोज एमिनो एसिड किसी परिमाण जल एवं ग्लुकोज एमिनो एसिड यह पुणी शरीर मध्य को पहुँचवा दरकार। एथिपाई बृककीय नलिका भीतर को चली आसुवा उपादान ग्लुकोज एवं एमिनो एसिड को बृककीय नलिका को बेढ़ी रही रक्त कोशिक द्वारा पुनः शोषित होता है। ये आम जाचु एफआरएन उपधमनी दे रक्त आसला, इफआरएन दे ग्लोमेरुलस बाहरी गला, से उपधमनी पुणी शाखा प्रशाखा मिली रक्त कोशिक सृष्टि करछि। से रक्त कोशिक गुड़िक बृककीय नलिकार बाकी अंश को बेढ़ी रही एवं जितेबले ग्लोमेरुलस परिश्रमण होला परे विभिन्न उपादान चली आसुछि से दरकारी उपादान गुड़िक ए रक्त कोशिक द्वारा पुणी अवशोषित होछि एवं छोट शिरा द्वारा संगृहित होछि। ए प्रकार छोट छोट शिरा मिसी शेष बृककीय शिरा गठन करती जहाँकि बृककु रक्त को नहीं थाए एवं शरीर विभिन्न पुणी विभिन्न अंश को प्रभावित होता है। मूत्र निष्कासित तापरे आम जानिबा बृककीय नलिका भीतर को किसी उपादान चली आसाला जहाँकि दरकारी से गुड़िक शोषीगला। बाकी उपादान गुड़िक मूत्र आकार मूत्र सारणी को पहुँचे। मूत्र सारणी दे मूत्राशय को आसी थाए। गभिणी बस्ती को पहुँचला मूत्र संग्रह नली जरिया गभिणी बस्ती मूत्र सारणी दे मूत्राशय को आसला। तो क्यों सब उपादान मूत्र रे थाए? मूत्र रे रहिबो जल, यूरिया, अल्प परिमाण यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, विभिन्न लवण यथा सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड आदि रहिबो। जल रहिबो, यूरिया यूरिक एसिड यह दरकारी नुहे तेणु पुनः शोषण हेब नाही। यूरिया यूरिक एसिड आसला, क्रिएटिनिन, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड इत्यादि लवण गुड़िक मध्य चली आसबो। यदि शरीर पर दरकार नुहे किसी दरकारी थिले से गुड़िक शोषित हेब और अदरकारी पदार्थ गुड़िक मूत्र आकार आसिबो। मूत्र रे यूरोक्रोम नामक वर्णकणा थिबा हेतु सुस्थ व्यक्तिर परिस्रा रंग ईषद हलदिया होता है। सर्ट क्वेश्चन अनेक समय यूरोक्रोम कथा पचरा जाए। क्यों उपादान जो मूत्र रंग ईषद हलदिया होता है? यह हूँ यूरोक्रोम। यूरिन रे थिबा रंगीन कणिका यूरोक्रोम। यूरोक्रोम जो मूत्र रंग ईषद हलदिया होता है। सुस्थ लोकर मूत्र रे ग्लुकोज, प्रोटीन किंबा कौनसी रक्त कणिका न थाए। मूत्र रे एभली कौनसी उपादान थिले अथवा मूत्र वर्ण रे परिवर्तन देखागले ता रोगर सूचना दिए। सुस्थ लोकर मूत्र रे ग्लुकोज, प्रोटीन किंबा कौनसी रक्त कणिका न थाए। या लाल अक्षर लिखा जाई नथिले मध्य या इंपोर्टेंट या मन रखिबो लिखि पकाइबो। ग्लुकोज दरकारी अटे सुस्थ लोकर मूत्र तेणु ग्लुकोज थाए नाही। ग्लुकोज थिले ता रोगर सूचना दे थाए, डायबिटीज रो सूचना दे थाए। प्रोटीन थिले मध्य ता रोगर सूचना दे थाए। अन्य रक्त कणिका मध्य न थाए। यूरिन इन्फेक्शन हेले अनेक समय रक्त कणिका मध्य चली आसी थाए। या छड़ा जितेबले जंडिस बा कामल देखाई थाए सेतेबले बिलिरुबिन कणिका आसी थाए। तेणु ग्लुकोज, प्रोटीन किंबा रक्त कणिका सुस्थ लोकर मूत्र रे न थाए। ये सब उपादान थिले ताहा रोगर सूचना दे थाए बा मूत्र वर्ण रे परिवर्तन हेले मध्य ताहा रोगर सूचना दे थाए। बृकक रो अन्य कार्य गुड़िक कौन? बृकक रो अन्य कार्य गुड़िक हला शरीर जल और धातव लवणर परिमाण को नियंत्रण।
ବୃକକର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲା ୟୁରିଆ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ ବୋଲି ଯବକ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୂତ୍ର ଆକାରରେ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀରରେ ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣର ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଶରୀରରେ ଯେତିକି ଜଳ ଏବଂ ଧାତବ ଲବଣ ରହିବା କଥା ରକ୍ତରେ ତାର ପରିମାଣ ବୃକକ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତର ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା ରକ୍ତର ପିଏଚ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ରକ୍ତର ପିଏଚ୍ 7.4 ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଏହା ସବୁବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବୃକକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏପରି ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତର ପିଏଚ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରୀୟ ମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ବୃକକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରକ୍ତର ପିଏଚ୍ ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଶରୀର ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବା ରକ୍ତଚାପକୁ ମଧ୍ୟ ବୃକକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୃକକ ଶରୀର ରକ୍ତଚାପକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ନାମକ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ହରମୋନ୍ ବୃକକ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ବା ଇରିଥ୍ରୋସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଇରିଥ୍ରୋସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏହି ହରମୋନ୍ଟି ବୃକକରୁ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ହରମୋନ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ବୃକକର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ଅନ୍ତ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ଅନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ସଫା ସୁତରା ରଖିଥାଏ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିସ୍ରବଣ ବା ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍, ପୁନଃ ଶୋଷଣ, କ୍ଷରଣ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ। ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ବୃକକର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ବୃକକର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତଳେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ପରିସ୍ରବଣ, ପୁନଃ ଶୋଷଣ, କ୍ଷରଣ, ନିଷ୍କାସନ, ଏ 4ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକକ ଶରୀର ଅନ୍ତ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ ତାହା ଯଦି ଆସେ, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେବ ପରିସ୍ରବଣ, ପୁନଃ ଶୋଷଣ, କ୍ଷରଣ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ। ଏହି 4ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକକ ଶରୀର ଅନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ, ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିଥାଏ। ବୃକକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ କ'ଣ? ବୃକକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚର୍ମ, ଯକୃତ, ଫୁସଫୁସ୍। ପ୍ରଥମେ ଚର୍ମ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚର୍ମ ଝାଲ ଆକାରରେ ରକ୍ତରେ ଥିବା କିଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାଏ। ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଝାଳ ଆକାରରେ ଚର୍ମ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଝାଲ ତିଆରି କରିବା ଚର୍ମର ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଚର୍ମ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ବାହ୍ୟ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଝାଲ ତିଆରି କରିଥାଏ ଏବଂ ଝାଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥକୁ ଝାଳ ଆକାରରେ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚର୍ମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ପେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଥାଏ। ଏହା ସ୍ପେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୋଟେ ସ୍ପେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ପେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚର୍ମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ସ୍ପେଦ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ରକ୍ତ ଆସୁଛି ଧମନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେ ରକ୍ତକୋଷିକ ରହିଛି, ସେହି ରକ୍ତକୋଷିକ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସମୟରେ ଏଠାରେ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଜଳ, ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣର ୟୁରିଆ ଏବଂ କିଛି ଧାତବ ଲବଣ ଝାଲ ଆକାରରେ ସ୍ପେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଚର୍ମ ଉପରେ ଝାଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ଶରୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରଖିଥାଏ। ଝାଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ଫଳରେ ଶରୀର ଶୀତଳ ହୋଇଥାଏ। ଝାଳ ଯେତେବେଳେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଉଛି ଆମର ଶରୀର ବି ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଆମେ ଯକୃତକୁ ନେଇପାରିବା। ଯକୃତ ଯଦି ବି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ପରିପାକ କ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏହା ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ନିଷ୍କାସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯକୃତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ। ପାକତନ୍ତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯକୃତ କିଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଚୟାପଚୟରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ଯଥା ଆମେ ଖାଉଥିବା ଔଷଧର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ମାତ୍ରାଧିକ ଭିଟାମିନ୍, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ବିଘଟନରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣକଣା
ଏଗୁଡ଼ିକର ନିଷ୍କାସନରେ ଯକୃତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଔଷଧର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ମାତ୍ରାଧିକ ଭିଟାମିନ୍, ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାର ବିଘଟନରୁ ଜାତ ବର୍ଣ୍ଣକଣା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯକୃତ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯକୃତରେ ପିତ୍ତରସ କ୍ଷରିତ ହୋଇ ଜାଣିଛୁ ଆମେ। ଏହିସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପିତ୍ତରସ ସହିତ ମିଶେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟନଳୀରୁ ଏହା ମଳ ସହିତ ମିଶି ଶରୀର ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଫୁସଫୁସ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇପାରେ, କାରଣ ଫୁସଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଶରୀର ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ମଣିଷର ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲା। ଉଦ୍ଭିଦରେ ରେଚନ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉଦ୍ଭିଦରେ ରେଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ପ୍ରାଣୀ ପରି ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦର କେତେକ ବିଶେଷ ଅଂଶରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହେ। ଯେହେତୁ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଚୟାପଚୟରୁ ଯେଉଁ କିଛି ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ବାହାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଏହାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଖଇର ବା ଟାନିନ୍, ଝୁଣା ବା ରେଜିନ୍, ଅଠା, କ୍ଷୀର ଏହାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ। ଏସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦରେ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଜମା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ତେନ୍ତୁଲି ଓ ଲେମ୍ବୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳ ଯଥାକ୍ରମେ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଓ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ତେନ୍ତୁଲିରେ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଜମା ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଲେମ୍ବୁରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ସିଙ୍କୋନା ଗଛରେ କ୍ୱିନାଇନ୍ ଓ ତମ୍ବାଖୁ ଗଛରେ ନିକୋଟିନ୍ ପରି ଉପକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କେତେକ ଉତ୍ପାଦ ଅଟେ। ସିଙ୍କୋନା ଗଛରେ କ୍ୱିନାଇନ୍ ଜମା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମ୍ୟାଲେରିଆର ଔଷଧ। ତମ୍ବାଖୁ ପତ୍ରରେ ଥିବା ନିକୋଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ, ଏହା ଗୋଟେ ଉପକ୍ଷାର ବା ଆଲକାଲଏଡ୍ ଅଟେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉଦ୍ଭିଦରେ ଯେଉଁ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇନଥାଏ। ସୁତରାଂ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଯେଉଁ ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତାହା ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ସେହିସବୁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ, ତେଣୁ କୋଷୀୟ ବିପଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଷ୍ଟୋମାଟା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ଏକ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଷ୍ଟୋମାଟା ଅଛି, ପତ୍ରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଷ୍ଟୋମାଟା ରହିଥାଏ। ଏ ଷ୍ଟୋମାଟା ମଧ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଷ୍ଟୋମାଟା ବା ପତ୍ର ଛିଦ୍ର ବା ଷ୍ଟୋମ୍ ଦେଇ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାହା ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ବି ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ ଷ୍ଟୋମାଟା ବ୍ୟତୀତ, ତଥାପି ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ରହିଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ତଥାପି ରହିଛି। ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଥିବା ବଲକା ପାଣି ଉତ୍ପେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାହାରିଥାଏ। ଉତ୍ପେଦନ ବା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଲକା ପାଣି ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କୋଷ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ରସଧାନୀରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ର ପରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ହୁଏ ଏବଂ ପରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଭରା ପତ୍ର ଶୁଖି ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ରେଜିନ୍ ଏବଂ ଟାନିନ୍ ପରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦର ଜାଇଲେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ
ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥିବା ରସଧାନୀ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରସଧାନୀ ରହିଛି ସେଥିରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗୃହୀତ ହେଲା। ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶୁଖି ଝଡ଼ିଯାଏ ସେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ସ୍ୱରୂପ ଚାଲିଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମୁକ୍ତ ରହିପାରୁଛି। ରେଜିନ୍ ଏବଂ ଟାନିନ୍ ଏହା ଉଦ୍ଭିଦର ଜାଇଲେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥିବାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଲା। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଶରୀରରେ ସେପରି କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହା ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ କୋଷୀୟ ବିପଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଜମା ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ନଥାଏ। ତଥାପି ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ରେଚନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ଏହି ସହିତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନକୁ ଶେଷ କରାଯାଉଛି।